सांगते. मी अजून एकदा समजावून सांगते. क्वेश्चन नंबर 6. द सम ऑफ द थ्री कॉन्सिक्युटिव्ह ऑड नंबर इज y. Okay. We have to consider three consecutive odd number. Suppose x is a middle number we have to consider, and then afterwards, after x there is odd number is x plus 2, and before x there is an odd number x minus 2. What do we get here? The sum of three consecutive odd number is y, though we have to make it addition here. Then we get y. Okay, y is what? Sum of the three consecutive odd number. These all are odd numbers. Okay, difference of odd number, how much? There is a 2. So we have to do addition here. Minus 2 and plus 2 will get cancelled. Then 1, 2, 3. We'll get 3x is equal to y. Then value of x is equal to y upon 3. This is get middle odd number. This one middle odd number we got. Okay. What is the question asked here? The which of the following even number next to the odd number? Then what is the difference between the two odd number? There isn't two. The next odd number supposed to find, that time we have to do the addition here. X is equal, so what we get, this is a middle odd number. The next odd number, how to find? We have to do the addition. Okay, that is x y upon 3 plus 2. This one a next odd number, we get it. What is the question here again? We have to followed by the even number. After this odd number, we have to which one we got the even number. That time what should do? After odd number, after even number and odd number, how many difference there is? And only one. So we have to make, that is 3, y upon 3 plus 3. This is what? Even number. We got even number. Understood? So which one option correct here? Option number 4. Okay. Done? So And write ma'am, down. that 11, Okay. 11, 12th one also I didn't understand. Okay. This one write down. 11th. Okay. We'll tell you 11th. This is write down first. By which of the following is difference? The sum of the prime number and sum of the composite number of 31 to 21, 30. Ma'am, of 1.2 exercise, the triangular number one. तुला कुठलं? हाच सेम एक्सरसाइज आहे. कुठला पाहिजे तुला? क्वेश्चन नंबर 11 तुला पाहिजे ना? हा पण 1.2 एक्सरसाइजचा, हा 1.1 एक्सरसाइजचा आहे. दिस वन कम्प्लिटेड ऑल. हे झाले तुझं येस मॅम. पूर्ण? व्हेरी गुड, हो, व्हेरी गुड. सगळं झालंय. ह्याच्यामध्ये 1.2चं पूर्ण एक्सरसाइज नाहीये. नेक्स्ट पीडीएफ मध्ये आहे का? पीडीएफ मध्ये नाही. हा रोमन नंबर पण आहे, काल घेतला होता तो. 1.2चं पूर्ण एक्सरसाइज नाही घेतलं मी. एक मिनिट बघते बुक मध्ये. तुला पाठवलं होतं का मी? मॅम, मी ते बघितलं नाही. ऍक्च्युली माझ्याकडे बुक आहे ना, तर मी त्याच्यावरूनच सॉल्व्ह करत पण आहे. सेम बुक आहे का? हो, सेम बुक आहे. ओके. One point two, question number 8. Which of the following numbers is not a triangular number? I told you how to find the triangular number. मी तुला सांगितलं होतं ना केशमा, how to find a triangular number. Suppose to two consecutive number multiplication, we got the answer is a triangular number. Suppose to 28 आहे. आता टू कॉन्सिक्युटिव्ह कोणत्याही टू कॉन्सिक्युटिव्ह नंबरचं मल्टिप्लिकेशन येतं का ते? नेक्स्ट 47 आहे, 49 आहे, 39 आहे. ह्याच्यामध्ये जर बघायला गेलं तर एकही ऑप्शन करेक्ट वाटत नाहीये. कुठलं येत आहे? एकच मिनिट मी स्टॉप करते आणि तुला क्वेश्चन घेते.
Question number 11. Which of the following number is a not a triangular number? Not a triangular number. कोणता नाही आहे असं विचारलेलं आहे. 68 आहे बघ. 68 ऑप्शन 78, 78, 55 and 68 answer is correct here. But which is not असं विचारलंय. Next, if 10 is a first triangular number, which is the fourth triangular number? How to find the triangular number? कसं सांगितलं तुम्ही triangular number find out करायला? So first is a what? 1 is a triangular, then 1 plus 2 is 3 is a triangular number. 1 plus 2 plus 3 is equal to how much we'll get here? 6 is a triangular number. 1 plus 2 plus 3 plus 4 is equal to how much? There is 6 plus 10. 10 is a triangular number. What they ask here, what is the fourth triangular number? Suppose 10 is a first triangular number. Then afterwards we have to find. Then 1 Okay, plus so now we can write 1 plus 2 plus 3 plus hmm, 4 plus 5. is equal to how much we'll get? 15, no? Then 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. डायरेक्ट 6 केलं तरी चालेल. 15 प्लस 6 असं केलं तरी चालेल. आता इथंपर्यंत 15 आहेत. हा 15 प्लस 6 किती येतं? 15 plus 6 is equal to 21. And 21 plus 7 is equal to how much will 28. Then 28 plus 8 किती येतं? 36. 36. Okay. 36 plus 8 is equal to आणि झालं किती झाले? 4 म्हटले ना तर 10 नंतर 15 21 आणि 28 आणि फर्स्ट 36 आले ना सेकंड मग थर्ड 4th. आणि फोर्थ. हा येस 28. मॅम 36 येईल ना फर्स्ट म्हणजे आधी 15 ला 1 पकडलं फर्स्ट हा 21. पण फर्स्ट तरी सांगितलंय ना 10. अच्छा हो हो मग 20 हो. 28 right off. थँक्यू मॅम. Welcome. Can you see this one screen? It's completed, no? This one exercise, 2 exercise complete झालेले आहेत. आपण IT चा स्टार्ट करूया. Wait.
कॉम्प्रिहेन्शन लेसन कुठेपर्यंत झालं होतं आपलं? त्याच्यातलं मी तुला वाटतं थोडंसं शिकवलं होतं ना रेश्मा? हो मॅम, त्याच्यातलं अल्फाबेट्स ते 3.1 एक्सरसाइज झाली होती आपली. 3.1 1.3 असेल का? नाही मॅम, 3.1 झाली होती. नॉलेज ऑफ लँग्वेज इज कम्प्लिटेड. 1.1. See this one. Exercise completed. एक सेकंड मॅम, मी एक सेकंड चेक हा करते. बघ, हो हो, चेक कर आणि सांग. मॅम ऍक्च्युली माझं फर्स्ट चॅप्टर नाही घेतलंय. म्हणजे मी जेव्हा फर्स्ट टाइम जॉईन झाले होते ना, तेव्हा थर्ड चॅप्टर चालू होता. हा कॉम्प्रिहेन्शन झाला होता कम्प्लीट? नाही मॅम. नाही ना, ओके. ठीक आहे, रीड कर. हे कॉम्प्रिहेन्शन इझी आहे. फक्त रीड कर, मी तुला सांगते काय करायचं. झालं का रेश्मा? आर यू देअर? येस मॅम. हा. मॅम माझं ते कॉन्सेप्ट वाचून झालं आणि इंट्रोडक्शन चालू आहे, आता टिप्स वाचत. सबस टॉपिक्स वॉच फाइंड द प्लेस ऑफ द लेटेस्ट वर्ड. आता तू पहिल्यांदा काय कर, ABCD अल्फाबेट लिहून घे एका लाईन मध्ये आणि त्यांना नंबर्स दे. ओके. आणि नंतर मला सांग. ओके.
मॅम लिहिले. नंबर्स दिले त्याला. हो मॅम. हा, आता झेड टू ए लिही आणि झेड ला 1, वाय ला 2 असा नंबर दे. सात्विक, आवाज येते सात्विक माझा? येस मॅम. हा ठीक आहे. ते आता तू एबीसीडी लिहे एका वहीमध्ये. आता नवीन लेसन स्टार्ट केलेलं आहे आणि त्याला नंबर्स दे. ए ला 1, बी ला 2 असे नंबर्स दे. मॅम मी थोडं बाहेर आहे. बाहेर मी आहेस का? फक्त क्लास करते. हा. बरं ठीक आहे, राहू दे मग. फक्त ऐकून घे मग. ओके. झालं केशमा तुझं रायटिंग? हो. आता प्रत्येक प्लेसला इच अँड एव्हरी अल्फाबेटला कोणता प्लेस येतो, कोणते व्हॅल्यू येते ते पाठ करून ठेवायचं. नंतर फाइंड द वर्ड्स ऑफ द गिव्हन प्लेस ते पाठ करायचंय आणि राईट साइड आणि लेफ्ट साइड पासून. आता राईट साइड टू लेफ्ट साइड हे दोन्ही तुला मी पहिल्यांदा सांगते. विच इज द राईट साइड. ए ए टू झेड जर असेल तो लेफ्ट टू राईट असं म्हणू शकतो. ए टू झेड हे अल्फाबेट लिहिले आहेत ना, त्याला म्हणायचं लेफ्ट टू राईट. ओके, लेफ्ट टू राईट. देन झेड टू ए जर असेल त्याला म्हणायचं राईट टू लेफ्ट. ओके, असं असेल. समजलं का केशमा? झेड ला 1 द्यायचं आणि नंतर वाय ला 2, म्हणजे राईट टू लेफ्ट सांगितलं तर झेड पासून म्हणजे लास्ट पासून काउंट करायला सुरू करायचं आणि लेफ्ट टू राईट सांगितलं तर ए टू झेड पासून काउंटिंग स्टार्ट करायचं. अंडरस्टूड दिस मच? Okay, find the group and series letter digits of the given condition, the values of letter basis of their places and their alphabets. Okay, alphabets. Vowels you know, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U ला कोणते कोणते नंबर्स आले ते लक्षात ठेवायचं. कॉन्सोनंट ला कोणते कोणते नंबर आले ते पण लक्षात ठेवायचे. रेग्युलर प्रॅक्टिस थोडीशी होईल. प्रॅक्टिस राईट एंड आणि लेफ्ट एंड समजला ना तुला? आता आता हा पॅराडॉन हा एक वर्ड आहे. मी तुला सांगितलं लेफ्ट साइड विच इज नंबर अँड राईट साइड PARDON. आता कन्सिडर P इज सपोज वी हॅव टू टेक अ वर्ड ऑफ आर. आर पासून लेफ्ट साइडला कोणते वर्ड आहेत, अल्फाबेट आहेत केशमा? दिस इज अ लेफ्ट साइड. ओके, and this is a right side. Understood now? Okay. Now left side alphabets in P and A and right side alphabets DON. This is a right side alphabets. Understood now? Okay. The words before indicates the after and following the right side and left side sequentially. The numbers appearing immediately 5 and 7 followed. Even number alphabet and odd number alphabet also you can write. Escape 0, you can write Ela
2, देन बी ला 4, सी ला 6, डी ला काय असणार आहे 8. असे इवन नंबरचे पण लिहायचे का, नंतर ऑड नंबरचे पण लिहायचे आणि प्राईम नंबरचे पण लिहायचे. लिहिशील का? प्राईम नंबरला जे जे अल्फाबेट आहेत ते लिहिशील. ओके. हो इवन मॅम. नंबर, हा, इवन नंबरला कोणते अल्फाबेट येतात ते इवन असं नंबर. म्हणजे या प्राईम नंबर लिहायचं का, जसं ए ला 2, बी ला 3 असं हो लिहायचं हो, का? प्राईम नंबर लिहू शकते किंवा, आणि अजून हे पण विचारतात की प्राईम नंबरला येणारे अल्फाबेट कोणते कोणते आहेत. आता प्राईम नंबरला येणारे अल्फाबेट, ए इज अ 1 नंबर, दिस इज अ प्राईम नंबर. दॅन बी ऑल्सो 2 इज अ प्राईम नंबर, हे प्राईम नंबर येस. नाहीये. हो. बी डी इज अ डी प्राईम आहे. नंबर. आणि नंतर सी आहे. सी, हा, सी हे 3 नंबर आहे, मग सी पण येणार आणि डी नाही येणार. नंतर काय येणार, ई, टी हे 5 आहे, मग हा पण काय, हे आणि जी. प्राईम नंबरला येणार. हे असे सगळे येतात. हो. अंडरस्टूड? ओके. नाव नेक्स्ट. डाटा लिहून घेतलास ना, आता लिह. फॉलोइंग instruction, letter, description and content. Each of the following some information instruction provided the information, choose the correct option. All little progress each of the days add some big results. Okay, which word occur to the fourth place to the right, uh, third to the word of fifth and begins of the sentence. Okay. Firstly, you have to write this one sentence. हा सेंटेन्स जो दिलाय ना तो लिहून घ्यायचा. पहिली फर्स्ट कंडिशन काय सांगितलेलं आहे, फिफ्थ वर्ड बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग, म्हणजे बिगिनिंग म्हणजे स्टार्टिंग पासून फिफ्थ वर्ड कोणता येतो, हा येईल फर्स्ट. मी इकडे लिहिते, इकडे लिहिते. लिटल प्रोग्रेस. मी बरीच असली सर अहो काय 12वीला या तोंडाला असं वाटतं बारीक हे काय व्हिडिओ काढ छपरी होत राहते बाबा लयच काढते. टू बिग रिझल्ट. ओके, आता हा क्वेश्चन आला आहे, दिस इज 1, 2, 3, 4 अँड 5. 5 ला कोणता आलेला आहे, फिफ्थ वर्ड इज विल गेट हिअर डे. नंतर काय सांगितलेलं आहे, फिफ्थ वर्ड फ्रॉम द राईट साइड, देन फ्रॉम द बिगिनिंग, देन थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड. आता इथून जो थर्ड वर्ड आहे तो लेफ्ट साइडला घ्यायचा, डे पासून लेफ्ट साइड. आता डे पासून लेफ्ट साइडला कोणता आहे, तर ईच इज अ फर्स्ट वर्ड येणार. ईच, येलो डार्क वाटत नाही, मी ब्ल्यू घेते. ईच इज फर्स्ट, 1, 2 अँड 3. 3 हा डेच्या लेफ्ट साइड पासून थर्ड वर्ड तयार झाला. अंडरस्टूड? दॅन नेक्स्ट वन, दॅन फोर्थ वर्ड टू द लाईट्स ऍड्स. आता इथून लिटल पासून, आता लिटल पासून फोर्थ वर्ड आपल्याला स्टार्ट करायचा आहे. लिटल पासून फोर्थ वर्ड, हा ब्लॅक घेते. लिटल पासून 1, 2, राईट साइड सांगितलंय म्हणून सरळ घेते. 1, 2, 3 अँड 4. फोर्थ वर्ड कुठला आला लिटल पासून, तर ऍड्स. ऍड्स हा फोर्थ वर्ड आला. ऑप्शन ऍड्स, ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट हिअर. समजलं का? स्टेप वाईज जायचं, स्टेप वाईज गेलं ना काहीच मिस्टेक होत नाही. फर्स्ट कंडिशन, देन फॉलो नेक्स्ट अँड नेक्स्ट. अंडरस्टूड सात्विक? आता हे लिहून घेतो केशमा. हो मॅम. नाही ना.
तुला नाही आवडत तर तिकडे अनम्यूट केलेलं आहे. मॅम लिहिलं. नेक्स्ट क्वेश्चन लिहून घे. खराब झालेलं